हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग 72 न्यूज़। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और 72 न्यूज़ का खास प्रोग्राम कम्युनिटी चैंपियंस विद शोएब जैदी। हमारा ये खास प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इस वजह से भी मकबूल है कि वो अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये उनका प्रोग्राम है, अपने उन चैंपियन से मिलते हैं कि जिन चैंपियंस के बारे में वो जानना चाहते हैं। यस, एंड टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव अ वेरी वैल्यूएबल गेस्ट, मिस्टर जगविंदर सिंह विक विद 70 न्यूज़। थैंक यू वेरी मच सर। जगविंदर सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे खुद पता नहीं कि इतनी बड़ी उनकी डिटेल इतनी है। I just like to share some detail only that Dr. Jagvinder Singh is an inspirational community leader with a strong background in trade, investment, inspire, international education and infrastructure development. हम उनसे बात करेंगे, हम जानेंगे कि जगविंदर सिंह, देखिए हर इंसान, मुल्क शुरू में इंसान की पहचान बनता है, वो चाहे हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, किसी भी मुल्क से हो, लेकिन इतना काम कर लिया कभी किसी शख्स ने कि वो अपने मुल्क का नाम बन जाता है, अपने मुल्क की पहचान बन जाता है। मैं समझता हूँ जगविंदर सिंह साहब के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि 2007 में एक शख्स ऑस्ट्रेलिया आते हैं और उसके बाद से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को कनेक्ट किया है दुनिया के साथ, और आखिर में अब वो दुनिया में जाने जाते हैं जगविंदर सिंह के नाम से, और जहां वो जाते हैं वो यकीनन इंडिया की पहचान भी बनते हैं। थैंक यू वेरी मच सर अगेन विद 72 न्यूज़। जगविंदर थैंक यू सिंह, शोएब जी, थैंक यू, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अपने न्यूज चैनल में आपने हमें टाइम दिया, तो एक छोटे से इंसान को आपने मीडिया के सुपुर्द रखा भी, बताया भी हमने क्या क्या किया है। आई नो यू आर वेरी बिजी सर। हमारा ये प्रोग्राम असल में चैंपियंस के लिए होता है, और हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारे साथ चैंपियन है, हमारे लोग देखने वाले, ये आपको बस बता दें नाज़रीन कि ये प्रोग्राम 100 ममालिक में देखा जा रहा है। अमेरिकन कॉलेज की जानिब से ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्टीमेटली इस तरह के शोज़ के लिए ये बड़ी बात है कि कोई इसको स्पॉन्सर करे, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अमेरिकन कॉलेज ऑल्सो, दे आर स्पॉन्सरिंग दिस प्रोग्राम। चलें हम अपने चैंपियन से बात शुरू करते हैं। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, वी वुड लाइक टू नो दैट when did you arrive in Australia and why you decide to come in Australia? Look, we both were doctors, me and my wife. We came to Australia in 2006. Right. Shoaib ji to Australia, and 2000 now अभी तो now almost 14 years 15 years हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में. So now we are living here for last 14 years. We have two sons. Me and my wife, we were doctors in India and then migrated to Australia 2006. So now journey is 14-15 years old journey. Second part of my question, why do you think that Australia is a heaven place, or it's a second country for you, or I don't know, it's a first country for you? Look, I don't know about heaven, Australia is heaven or not, but surely where I come from, Punjab in India, it is definitely a heaven. But but again, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। तो मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ when I came to Australia, when I saw there is a big vacuum connecting both countries, India and Australia, so then I started connecting these two dots together. क्योंकि ਜਿਹੜੇ लोग, जब लोग कई साल छोड़ के इंडिया को आ जाते हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी टूट जाती है जी इंडिया वालों के साथ। राइट। जैसे तो 20-20 बच्चे वहां बाहर जाते नहीं वापस, तो जो कनेक्टिविटी थी, मैंने कनेक्टिविटी वो टूटने नहीं दी इंडिया के साथ हमारी। मैं हर एक साल में 3-3 4-4 चक्कर लगाता था पॉलिटिकल सर्कल में होने की वजह से। और शोएब भी एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरे तो फादर साहब का खुद बर्थ पाकिस्तान में हुआ, शेखुपुरा में हुआ। विर्क फैमिली, तो इतने विर्क हैं पाकिस्तान से। हाँ, मेरे एक बॉस भी थे विर्क, तारिक नजीर का नाम था। हाँ, तो हमारा जो पिछोकड़ है, जो हमारे दादाजी थे, परदादा जी थे, वो अकाली मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। जो आज अकाली, जो पंजाब में अकाली दल है, देखा जाए उसकी नींव भी 1919 में लाहौर में रखी गई नींव भी। तो वो कहीं ना कहीं जब आप जुड़ते हो, अपनी जड़ों के साथ जुड़ते हो, तो जड़ों के साथ जुड़ के ही जो माँ का सुकून आता है, वो जड़ों के साथ जुड़ के ही आता है। तो तभी इंडिया, जैसे बोलते हैं, इंडिया से बाहर तो आ गए हैं, पर जो इंडियननेस है, जो पंजाबियत है अंदर से, वो निकल नहीं पाई। मतलब हाँ, जहां मर्जी पहुंच जाओ, जो 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 कहते हैं अभी पंजाबी च एक कहावत होता है, जो पंजाबी च होती है भी, जो सुख छज्जू दे चुबारे हो बल्ख ना बुखारे, पुरानी सी। हाँ,
तो राइट, तो वो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣਾ, तो आई एम वेरी लकी, I'm very lucky. I have made more connections in India when I left India 2006. If I Right. had 50 connections, now I have 500 connections in India. So Right. that's my achievement. What I say, and I always tell my kids, both sons, I said, sons, richness, you can be rich in month, and you can be poor in another month. But the Wow. main richness is your connectivity. If you Wow. have if you have the right connections, if you have the right connection with the God, you will never be poor. If you have the right connections in your circle, you will never get poor. So main is connectivity. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਹੇ 7 ਮੀਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਆਪਦੀ ਬੂਰੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਫਰਮ ਮਾਈ ਫੋਰਫਾਦਰਸ। You learn from your fathers. yes of course, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀ। 2006 ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, तो then got my passport in 2010, then joined Liberal Party with Tony Abbott, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। तो आई करते कनेक्टिविटी बनती। फ्रेंड, we will talk about that one also. आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, हम टोनी अबट के बारे में बात करेंगे। आपने अभी बात की कनेक्टिविटी की, ये कॉन्सेप्ट कनेक्टिविटी का आपने अपने फोर फादर से पंजाब में उस लिहाज से सीखा। अब यहाँ पर एक चीज जो जहन में हमारे आती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी फाइंड दैट द पीपल फ्रॉम पंजाब, पीपल फ्रॉम योर बैकग्राउंड विद ऑल पुरीज, वो कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आई डिड नॉट फाइंड हिम दे डिस्ट्रैक्टेड, दे ऑलवेज कनेक्टेड विद द गुरुद्वारा, they connect their structure, whatever they are, they always find they are so proud whatever they are. But however in western world, when the people are coming for small success, छोटी सी कामयाबी के लिए people अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। इतनी सारी कनेक्टिविटी आप लोगों में किस तरह से है जनरली? सर, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, जब मैं पंजाब के लोगों बारे ज्यादा दस सकता हाँ, जो पंजाब के लोग हैं वो पंजाब से तो निकल आते हैं, अपने आप को ना दूर नहीं कर पाते। हर एक चीज पंजाब लगते हैं। पहला ताई गुरुद्वारे खुलते हैं, कनेक्टिव मेले होंगे, विसाखी के मेले होंगे, दिवाली के मेले होंगे। तो कनेक्टिविटी गाउन बजाउन, देखो कनेक्टिविटी एक एंटरटेनमेंट भी बहुत बड़ा सोर्स आ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆ, आई थिंक पाकिस्तान पंजाब भी अपने पंजाब के गाने सुनता, गुरदास मान साहब ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਿਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। तो राइट, कनेक्टिविटी ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, तो ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹੀ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 2 ਫੁਲਕੇ ਹੈਗੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਫੁਲਕੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਚੋਂ। ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, तो ਐਂਡ ਤੇ ਗੇਮ ਤਾਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। तो अपने अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ you involve in strategy making, project planning, business development, it's completely different areas, and then you connect, you started making networking from here with rest of the country. तो मैं ये सोच रहा कि ये ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ, एक डॉक्टर कुछ मिक्स नहीं हो रहा थे कुछ सानू। देखो मैं ना जी, जिवें एक फिल्म आई सी 3 इडियट्स जी, शायद तुसी देखी होवे अमीर। देखी नहीं सकती, वो तो फिल्म जड़ी है ना, किताब है, किताब पीएचडी है, किताब है। तो मेरी जे तुसी सोचो, मेरा जीवन भी वही किताब है जी। मेरे जिवें ना पंजाब च की हुंदा, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਬਣ, ਤੂੰ ਆ ਬਣ। तो मेरे फादर साहब ने भी ऐसे भी तू कल्ला कल्ला मुंडा घर दा डॉक्टर बन। तो फादर दी मर्जी नाल डॉक्टर बने जी, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। पर ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। तो मैं लोगों ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो ਆ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। तो डॉक्टर जिवें राजनीतिक बंदियां दा हुंदा है, साइकोलॉजी बंदियां नूं टोलना, ते उवें डॉक्टर दा काम भी उवें ही हुंदा जी।
ਉਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ, ਦੇਖਣੀ, ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇਖਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਲੇਟ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ, तो वो चीज मैनू महसूस होती है जी। सही। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने पढ़ाई भी कर ली एंड यू स्टार्टेड लिविंग देयर एंड यू इन्वॉल्व इन बिजनेस। आपको क्यों लगा कि आपको, अब नेटवर्किंग तो ठीक है, एक शौक है आपका ना, बट यू नो देयर इज लॉट ऑफ इशू, यू इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल स्टूडेंट इश्यूज आल्सो, so what, why it came to you? You came in on I believe as a you already finished your engineer medical, and you with your family, settled wife, international issues coming most of the time with the other you know, जो लोग आते हैं बेचारे बड़ी मुश्किल से, उनको फेस होता है, आपको तो फेस भी नहीं हुआ। तो आपको सर रीजन ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਚ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਚ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਚ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਆ ਸਾਦਿਕ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਣੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, 4 ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਕਿਊਮ ਆ। ਇੱਥੇ 80s ਤੱਕ, ਹਾਂ 80s ਤੱਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਵਾਈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰਡਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਟੋਨੀ ਅਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਬਰਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੌਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਾਦਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 1800। ਮੈਂ ਐ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ। ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं देखा डॉक्टर बरनार्ड मलिक का भी कॉन्सेप्ट जो है ना, इस वजह से मेरी उनके साथ काफी रहती है कि his vision is, and he like to have the people के when we say somebody from India, Pakistan, migrants, any migrant from this world, they should not think about only Uber, only, you know, ultimately, and that's the reason कि 72 News जैसे चैनल को हमने कहा, we like to show the people that how good people we are। आप समझ रहे हैं भाई जी, अपनी सब तो ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਵੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਈਟ। ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਨ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਘਰੇ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਉਂਦਾ ਵਕਾਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪਿੰਨੀ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਚਾਹ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਕ ਆਪਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਸਹੀ। ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਾ ਕੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ।
ਸਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ फिर कर लेंगे फिर अच्छा साहब आप कहाँ लगा where did you decide why that you should be part of the I decided in 2010 when I saw that vacuum ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ तो मैं देखा वैक्यूम क्रिएट करना बड़ा जरूर वैक्यूम बहुत ਵੱਡਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ ਆ ਜੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ तो ਉਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਨੰਗ ਪਊਗੀ ਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਬਰ ਆ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਲਮ ਹੂਮਸ ਬਾਨੀ ਆਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਪ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਲਮ ਹੂਮਸ ਰਾਈਟ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਲਬੌਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਿੰਘ ਹੋਮਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਡਨੀ ਚ ਅਲਾਂਟੇ ਹੋਮਸ ਆ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਮਸ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ 100 ਤੋਂ 200 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ ਨਾ ਜੀ ਸਹੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਆ ਹੈਰੀ ਟ੍ਰਿਗਰਬੌਫ ਉਹ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਊ ਆ ਤੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਯਾਰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫਲਾਨਾ ਅੰਕਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਦੀ ਐਰਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੀ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਦ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਕ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਮਾਨ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ तो मेरी तो विजन मैं आई वांट टू सी दैट कल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ बनना चाहते हो एमपी बनना ना बनना बहुत छोटी चीज होती है भाजी छोटी अच्छा मेरा सवाल था आपने पहले ही जवाब दे दिया हां मतलब these are very small things एमपी बनना ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕਮਸ ਬਾਜੀ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗ੍ਰੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲੈਬਨਿਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੁਣ 9 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਈਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा ये जरा ने कम्युनिटी की ਜਿਹੜੀ richest है यानी उसको देख के उन्होंने इसको शुरू किया है सही ना ਸਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਤੋ ਆਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਟਾਈਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਬੇਟ ਸੀ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ सही हाँ तो कितना कितने मैं तो वो चीज देखना चाहूँ ना अपना भाईचारा देखना चाहूँ आपने you just mentioned also that people have a lot of money but they don't like to invest
on the area where exactly they can promote their country and their community? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜੂ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਬ ਫੋੜ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਈ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ 'ਚ। ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੀ ਮੈਲ ਅੱਜ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰ ਲਿਆ, 20 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ 1 ਹਾਊਸ 2 ਹਾਊਸ 4 ਹਾਊਸ 5 ਹਾਊਸ। ਤੁਸੀਂ सही कह रहे हो कि फिर वो कम्युनिटी की जेड़ा फेसिंग है जिथे, क्योंकि आपको अपना टाइम भी लगाना पड़ता है, कम्युनिटी में पैसा भी लगाना पड़ता है। आप समझते हैं ये बात सही है कि जब आदमी को कम्युनिटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो उसको पैसा भी अपना लगाना पड़ता है और टाइम भी अपना लगाना पड़ता है सर, 100% अपना पैसा लगाना पड़ता है। हमने अपने जब हमने सरकार में आए, लिबरल पार्टी से साडी बनी, ਅਸੀਂ फंड रेजिंग करते सी। डॉक्टर बरनार्ड मलिक ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆ, डॉक्टर बरनार्ड मलिक ने बहुत हेल्प की थी। डॉक्टर बरनार्ड, मैं आज आपके टीवी चैनल से आज मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बरनार्ड मलिक को जानता भी नहीं था, मैं टोनी अबट के साथ काम करता था, 2013 में प्रधानमंत्री बन रहा था। 3 दिन पहले, इलेक्शन से पहले फोन आता है, मैं डॉक्टर बरनार्ड को जानता नहीं था, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जी अभी तो 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, फंड रेजिंग चल रही है, पार्टी आस्ते पार्टी। तो मैं उन्होंने पार्टी हेड ऑफिस लेके अकाउंट भेजता डॉक्टर बरनार्ड ਨੂੰ। मैं सोचा कि तो ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 100 200 500 ਡਾਲਰ ਪਾਊਗਾ, ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਸੋਚਦਾ 200 ਪਾ ਦੂ 300 ਪਾ ਦੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਲਿੱਪ ਭੇਜਤੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਪੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਤੋ ਜੇ ਬਰੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ना कि पैसा सामने से कमाया जाता। वाह वाह वाह, ये जो कॉन्सेप्ट है कि पैसा कमाओ और फिर उसकी हिफाजत करो, है ये आप बहुत सप बन के बहन का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, माया एक संपूर्ण माया, ਉਹਦਾ फायदा की? ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂ, ਉਹਦਾ फायदा की? ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜੇ? ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो अब आप ये बताएं कि आपने जब लिबरल को ज्वाइन किया, उसके बाद आप लिबरल में कहाँ तक अपने आप को देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि आखिर लिबरल, जब मैंने लिबरल में मुश्किल सवाल, एक थोड़ा मुश्किल सवाल देखो ये कंट्री मैं मेरी राजनीति फेडरल है तो जी, मैं आई वांटेड टू बी फेडरल फ्रॉम द डे 1, राइट। जे कौंसलर बनना ਹੁੰਦਾ, कोई स्टेट ਦਾ एमपी बनना ਹੁੰਦਾ, मैं ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। तो मेरी ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ IPL ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ 2020 ਖੇਡਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਦੇਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਹਜੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਣੀ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। तो सानू किते ना किते किसी भी बंदे नूं, चाहे लिबरल आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ 80% ਸੀਟਾਂ, ਸ਼ੋਭੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 80% ਸੀਟਾਂ ਸੇਫ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੂ ਰਿਬਨ ਸੀਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ 15-20% ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ $10 ਦੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੇਮ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟਫੈਸਟ ਗੇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸਹੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਦੀ ਵੋਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆ,
ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਫॉर व्हाट? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫॉर व्हाट, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੌਣ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਸਰ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ 3000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲਿਬਰਲ ਦਾ MP ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੰਮ ਕੌਣ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਰਕ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ इकट्ठे होके सोचना पैना। तो विक साहब, अब आपने बहुत अच्छी, अब आप फेडरल को अगर आप देखते हैं, मैं एक आदमी से बात कर रहा हूँ, एक ऐसे चैंपियन से बात कर रहा हूँ जिसने पहले दिन से ही ना, वो कहते हैं सोचना भी वो 3 इडियट वाली बात, सोचना ही ऊंचा है, जो सोचना है तो फिर उसी को। अब आप फेडरल पे अब ये अच्छा देखिए, आपने हमें टाइम दिया और बहुत सारी बातें हमने अपने फायदे के लिए ली। अब मैं आपके फायदे के लिए भी चाहता हूँ कि आप अगर डॉक्टर विर्क कल फेडरल में जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन आपकी कम्युनिटी से? मैं चाहता हूं आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। सर मैं जाऊं फेडरल में, देना चाहते हैं आप दें। राय जी मैं जाऊं, आपका बेटा जाए या किसी की, हम आपसे बात, इस वक्त आपने किया है, आपका हक है, बाकी छोड़ दें आपकी। देखो अगर मेरी बात सुनो, अगर मौका मिला मुझे, राइट, कभी मौका मिला मुझे, मैं वो काम करके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में अपने और एथनिक कम्युनिटी के लिए सारा, जो रिस्पेक्ट उनको नहीं मिली आज तक एथनिक कम्युनिटी को, जो कनेक्टिविटी हमारी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड लेवल पे होनी चाहिए, जो इश्यूज है, राइट, इश्यूज हैं जो एथनिक कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है, उनको सॉल्व करके जाऊंगा। मेरे जैसा एक आदमी बैठा हो ना वहां, 150 MP है, वो तो पारा भेजूंगा। डॉक्टर विर्क ने पार्लियामेंट से तनख्वाह लेने नहीं जाना, 80-90% बंदे पार्लियामेंट में तनख्वाह लेने आते हैं। तो रब का बड़ा शुक्र है मेरे ते, मैं रब का बहुत शुक्र करता सवेर तो शाम तक, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਤਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਤੀ, ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਤਾ। तो राइट, ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਮਨੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਨੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, कुछ चेंज ले जाऊंगा, अदरवाइज जो मैं नहीं ले सकता, परमात्मा ने भेजे भी नहीं जी। सही। अच्छा विक साहब, जब आदमी पार्लियामेंट में जाता है तो अल्टीमेटली उसका एक पाथवे बनता है ना। डू यू थिंक दैट यू ऑलरेडी आर ऑन द पाथवे एंड यू आर प्लान? मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जैसे लोग नहीं जाएंगे, आप समझ रहे हैं कि आप एक ऐसे शख्स से आज मैंने बात की, पहली दफा मुझे ऐसे मतलब इतना बोल्ड लीडर नहीं बल्कि यानी इंस्पायरेशनल कैरेक्टर, इतना बोल्ड कि जो एथनिक को भी समझता है, कम्युनिटी में जो कलर डिफरेंस है उसको भी समझता है और उसको एड्रेस भी कर रहा है। तो पाथवे एंड वेयर यू स्टैंडिंग नाउ फॉर फेडरल? देखो सर, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਲੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀ, ਰਾਈਟ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਓ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ। ਯਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਪੈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ वाली, ਤੇ ਫਿਰ लोग देखणगे भी जी की करेंगे। सही है। आपने इंडिया के बिजनेस के लिए भी बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों को आपने बताया भी, मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा है। ओके, just a question only, that if you got an opportunity in India to be part of the Indian parliamentary system and try to do it,
एंड सिमिलरली आप इस पे तो ही, इसका तो यू आर ऑलरेडी ऑन विद लिबरल पार्टी, व्हाट योर प्रेफरेंस एंड व्हाई? सर ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਮੈਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗੀ। बेटर, अच्छा बेटर पंजाब होगी। और द रीजन यू ऑलरेडी मेंशन, अब यहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो अगर डॉक्टर जगविंदर सिंह से सीखना चाहते हैं, यानी वो समझना चाहते हैं, तो आपने बार बार नेटवर्किंग का जिक्र किया कि जी कनेक्टिविटी बनाए। क्या सिर्फ कनेक्टिविटी? अच्छा, कनेक्टिविटी की कोई कनेक्टिविटी विद द राइट पीपल सर। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਸੋਚੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ what you want to achieve, anything what you want to think you can achieve. Right. Vik साहब, अब ये बताएं, most of the time it is observed that when the people get the opportunity, what they would like, any पैसा, position, they change. पोजीशन से पैसा ना संदीप, पहला सवाल ये है, अब आप, आपका विजन भी है, आपने इतना अच्छा गुजारा है। आई लाइक टू शेयर द मैसेज फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जैसे लोगों से जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसा क्यों होता है। दूसरा ये था कि डॉक्टर विक को अगर चांस मिला तो क्यों डॉक्टर विक चेंज नहीं हो सकते? सर मैं इसलिए नहीं चेंज हो सकता, दो चीजें हैं जो आपने बोली है, पोजीशन और पैसा। कभी भी जिंदगी में ना पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, ना पैसे के बारे में। ये दोनों ऐसी चीजें हैं, पोजीशन और पैसा, ये कभी नहीं रहता, ये चेंज होता है। हाँ, तो मकसद के लिए सोचो भी मैंने ये अचीव करना है, मैंने रिस्पेक्ट अचीव करनी है, चाहे पोजीशन हो, चाहे जो हो, जो भी पोजीशन मिल जाए। जो आदमी पोजीशन के लिए मरते हैं वो ज्यादा लंबी दौड़ नहीं होती उनकी, जो पोजीशन के लिए जाती है। तो कुर्सी आज है कल नहीं है। तो जो एक अफसर बनता है, जो मंत्री बनता है, जब वो कुर्सी पे बैठता है, वो सोचता है मंत्री बन गया, तो कुर्सी उस पे हंस रही होती है, तेरे जैसे 15 पहले भी है, राइट। तो आज है कल नहीं है। डिपेंड है भी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵਫਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। अब डॉक्टर जगविंदर सर, there are many youth just maybe following the pathway of Dr. Vic, और कुछ उनमें आप शायद उनमें से किसी को जानते भी हों और समझते भी हों कि they can serve the people in future also. ऐसे लोग आपको नजर आ रहे हैं? Do you, because you are you know the rest whole ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया में कौन रियली जो है ना वो काम कर रहा है पॉलिटिकली? नेक्स्ट जनरेशन है सर, जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, जो हमारे मेरे बच्चे हैं, किसी आपके बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन आएगी ऑस्ट्रेलिया में, राजनीति में 100% आएगी। देखो, किसी भी देश में राजनीति करने के लिए उनकी भाषा आनी चाहिए, लिंगो आनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें कमी है, राइट। तो और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है एथनिक कम्युनिटी की, ਜਿਹੜੀ एथनिक कम्युनिटी वाले वोट पा के जिता सकन किसी ਨੂੰ। तो आप बहुत घट आ नंबर च, इफ यू कंपेयर विद कैनेडा, राइट। तो आप नंबर च घट आ। अपने लोग जो आउणगे, अपने लोग जो मूहरे आउणगे,
ਤਾਂ 100% ਬਣ ਗਏ, MP ਬਣ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਮਦਰ ਉਹਦੀ ਗੋਰੀ ਸੀ, ਚਲੋ 100% ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਿਆ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਨਾਓ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਵਨ ਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤੇ ਸਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਫੱਟੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਨੂਨ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा मलिक वरीक साहब, the pathway which you would like to ultimately change the history of, और जो विजन आपका, उसमें what I believe the study which I done कि जी हमें आप ऊपर की तरफ भी काम करना है और नीचे भी काम करना है, especially to understand the people and make them unite. सर जरूरी very important point but you raised, थल्ले काम करना जरूरी है। जे किचन च काम नहीं ना ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। Absolutely right, तो थल्ले काम करना बहुत जरूरी है ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ 16 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਥ ਵਿੱਚ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। So again, that's a normal process, but the question is directly, specifically to Dr. Jagvinder Singh Vik साहब आपसे, are you also working at this way? क्या आप नीचे की तरफ भी काम कर रहे हैं कुछ, या फोकस है अभी आपका काम हो चुका है नीचे, यानी नेटवर्किंग पे, लोगों को यूनाइट, ये जो आप बात कर रहे हैं, यकीनन मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ, तो जो ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਬਈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਆਪਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, तो बड़ा सूनर और लेटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਰਾਈਟ, तो टाइम ਆਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੀ ਚਾਹਤ ਆ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मैं I'm on okay again that same कुछ। अब ये बताएं मुझे कि अल्टीमेटली माइग्रेंट्स, एथनिक वैल्यूज को डिस्कस करना बड़ी बात होती है इतने बड़े फोरम पे, स्पेशली इस तरह के मुल्कों में नॉर्मली लोग नहीं करते, उनको पता होता है व्हाट आई एम डिस्कसिंग, दैट्स व्हाई। तो अब एथनिक में जो नीचे बहुत सारी डिफरेंट एथनिक वैल्यूज हैं, उनको सबको एक तरह से माइंडसेट देना कि एथनिक ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर मुझे आप बहुत बड़ा चैलेंज है सर, वैसा बहुत बड़ा चैलेंज है। अपने बंदे एक दूसरे ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਰਾਈਟ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ नहीं आते, इकट्ठे नहीं होंगे, उन्ना चਿਰ वो चीज बननी नहीं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ हो। हाँ वही कि मैं सोच रहा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए अब यहाँ पर आपने बताया शायद 9 लाख से 10 लाख हिंदुस्तान से हैं, 1 लाख पाकिस्तान से हैं। अब जो बन चुका, अगर आप उसको आज सपोर्ट कर देंगे, कल आपका भी वक्त आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वाई वी डोंट यूनाइट, बिकॉज आई डोंट लाइक टू सी यू सक्सेसफुल, दैट्स द ओनली रीजन। जबकि आप भाई जी मैं दसा, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ 100 ਜਣਾ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੜਲੇਦਾਰ ਅਮੀਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਭਾਜੀ? ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ सिस्टम। ठीक है। अब नॉर्मली विक साहब, व्हेन द पीपल हैव द सक्सेस, यू नो, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक शेर है, उसके जरिए मैं अक्सर कम्युनिटी चैंपियन से पूछता हूँ कि जब वो कामयाब होते हैं ना, कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਹ की दीवार समझते हैं? नहीं भाई, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਭਾਈ, बहुत डूंगी है।
ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਯਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰਾਜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜਣਾ, ਹੈਲਪ ਵਾਲਾ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕਸੈਸ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਕਸੈਸ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ सक्सेस है, चाहे राजनीति है चाहे बिजनेस है। अच्छा, आपको 2 अवार्ड्स भी मिले हैं, मैं समझता हूँ, इंडिया में, पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू नो and I like that if you can explain, share some detail about the awards for our viewers, please. जी, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਈਕਨ ਆਫ ਈਅਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਨਆਰਈ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੰਬੇ 'ਚ, so they chosen me few years back ਬਈ ਗਲੋਬਲ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਬਸ ਅਵਾਰਡਸ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਵਾਰਡਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, पर जब ਉਹਦੀ सही समझो तो बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा डिस्कस हुई है आपकी और टोनी एबट की दोस्ती के हवाले से, किस तरह के? सर टोनी एबट मेरा बहुत ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆ। ਜੇ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਡਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਆਕਸਫੋਰਡ ਰੋਡ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। I have learned a lot of things from him in the past and I'm still learning, right। तो ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਬਈ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ। हाउ इज द टोनी एबट? आप तो आपको करीब से देखते हैं। टोनी एबट का इंसान ऐस दुनिया च, ऐस धरती ते आज तक पैदा नहीं होया जी। ओए ओए ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਦੇਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਨੀ ਐਬਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਆਦਾ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ 10 आउट ऑफ 10 है। सही है, सही। अब थोड़े से इंटरनेशनली कुछ सवाल कर ले, मौका मिल गया, क्योंकि अगर आपका ये अंदाज देख के मेरी हिम्मत हुई कि मैं आई शुड लाइक, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ डॉक्टर, you done on strategic development after covid ऑस्ट्रेलिया को कहाँ देख रहे हैं? Sir, next year is going to be a very tough year for Australia and for the world as well. तो नेक्स्ट ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕੀਪਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ AAA+ ਰੇਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, अगले साल अपनी रिकवरी हो जाएगी। 2022 आप फिर राइज पे होंगे। एक और मुश्किल सवाल, आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू बढ़ रही है, लोग आना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्राइटेरिया लोगों को आने के लिए, आप देखिए, मैं जनरल सा सवाल है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी है कि आई नो दैट आप जैसे लोगों को जब फेडरल में जाएंगे तो ऐसे जवाब देने चाहिए होंगे। व्हाट डू यू थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से जो पॉइंटिंग सिस्टम है वो बहुत टफ होता जा रहा है? टफ है जी, कोई बंदा आवाज चकने वाला है नहीं सब ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ $1.25 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, $1,25,000। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ PR ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ $10,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, $8,500 ਫੀਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। तो किते ना किते जाके सर रीजन है ना भाई, जे अपना कोई बंदा होऊगा तो ही जाके काम होऊगा, नहीं होना चाहता
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਆ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਆ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ, 2 बंदे। हाँ आवाज ही है नहीं जो। अच्छा, ये देखिए, मैं भी ऐसे सोचता हूँ, आपने भी, आपकी नज़र मुझसे बहुत बेहतर है कि, और मुझे ऐसा लगता है कि हम यूके, यूएस और कनाडा से 40 साल पीछे चल रहे हैं। यानी जो 40 साल पहले वहां पर लोग आए आपकी तरह, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 30-40 ਸਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, जल्दी कर देंगे। हाँ गैप बहुत जल्दी निकलूगा, provided कि if they have a good connection, good understanding and good unity। नहीं हो ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। हाँ बिल्कुल ऐसे ये तो अगले 10 साल में अब ये कि ओवरऑल जो सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है माइग्रेशन के हवाले से, माइग्रेंट्स के हवाले से, जो लोगों के हवाले से है, आप समझते हैं कि ये सिस्टम हर मोस्ट ऑफ द एरियाज को एड्रेस कर रहा है, या अभी भी आप समझते हैं कि जस्ट नहीं बहुत कमियां पेशियां सर ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਜਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਠੀਕ ਆ। ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਨੀ ਅਬੋਟ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾ ਲਓ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਨਰ ਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। सही। अच्छा विक साहब, अब ये कि the services you done in past and you are doing also, कौन से लोग, हर आदमी कम्युनिटी सर्विसेज कर सकता है? Does everyone can do the service community servicing, community care? भाई जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੀ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਫੋਨ ਬਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋ, ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। तो बट ऐ घट्टो घट बंदे मेरे को होंगे तो है ना, बंदे कहते थे भी जे आस्ट्रेलिया च गल होंदी आ भी साडी आ प्रॉब्लम आ, भी वो कहते डॉक्टर विर्क नूं फोन करो, तो घट्टो घट असी भी अगे बंदे नूं भेज दिंदे भी आ करा दो, किसे दा करा दो, किसे दा वो करा दो, ते आही है भाई जी, आपां आही काम कराउणा, होर की करना। ठीक है, आखिर के 2 सवाल आपसे, 2 या 3, ये भी जस्ट अ क्वेश्चन फॉर माय सेटिस्फेक्शन। दुनिया में आपने देखा कि बहुत सारे लीडर्स डिफरेंटली चेंज हुए, बिहेव हुए, और कोविड के बाद से कुछ कॉन्सेप्ट ये आया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक इशू बन सकता है, a concept after 10 to 15 years that only the richest people are going to control the rest of the world। आपको लगता है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ few people are going to control the world, ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਆਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। तो आ चीज़ां ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਆ 5-7% ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੋਲੀਓ ਚੱਕਤਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਐਂਡਰੂ ਫੋਰੈਸਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ 3 ਸਾਲ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਤੋ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, अमीर बंदे चंगे भी होंगे जी। सही। ब्रिक साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर में हमें टाइम दिया 72 न्यूज़ के हवाले से, कि एक ऐसी कोशिश 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के हवाले से डॉक्टर बर्नार्ड मलिक के साथ मिलकर मैं और हमारी एक बड़ी टीम है वो कर रही है। हम ये चाहते हैं कि ये जो आपने विजन दिया ना, ये बेसिकली इसकी समझ लें कि
उसकी एक ब्रांच समझ लें कि हम चाहते हैं कि वी शुड हैव अ रियल वैल्यू, वी शुड हैव द रियल प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल के जो हमारे अपने लोग हैं, कम से कम हम उनसे जाने पहचान। आप देखिए ना, आपके बारे में इतना काम करने के बावजूद भी आज मुझे पता लगा जब मुझे जरूरत पड़ी आपके बारे में पढ़ने की। तो अल्टीमेटली हाउ यू आर लुकिंग दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स। अब आप तो लीडर हैं, आप तो सब कुछ हैं, एंड अगेन दिस इज स्मॉल एफर्ट्स, बट हाउ डू यू थिंक काउंट अबाउट द 72 न्यूज़ के लिए उनकी ये कोशिश, 72 न्यूज़ की कम्युनिटी ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਟਰੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ 50 ਟਰੱਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਦੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੂਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਉਹ ਯੂਥ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ $1 million ਈਅਰ, $2 million ਈਅਰ। ਗਿਵ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ ਆਵਰ ਯੂਥ। भई आ देख लो जी, आ कर सकते, व्हाई यू आर वर्किंग फॉर $70,000, राइट। तो आ थोड़ी बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जी जो तुम शुरू कीता टीवी पे। थैंक यू विक साहब। आई बिलीव वी विल हैव सम अदर टाइम आल्सो, हम इंशाल्लाह आपसे गुजारिश करेंगे फिर। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम एक ऐसे कम्युनिटी चैंपियन के साथ था जिसके बारे में हम बहुत कम जानते थे, और अब मैं समझता हूँ हम भी बहुत जानते हैं, और उसको मजीद जानने की भी ज़रूरत है। फिर किसी और प्रोग्राम में भी शायद हमें ज़रूरत पड़े। आई थिंक इट्स ओवर फॉर मी, and I believe it's going to be one of the wonderful segment of community champion as usual from Shoaib Zaidi. Thank you sir ji, thank you very much for the time. नाज़रीन, जब तक Shoaib Zaidi को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।